أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Başta maqtalız rahmetlerimiz bizni yoktan bar qılıp bu dünyaya xalq etib yaratıp көркем qiyafətli etib indi adam balasını aytırıb түгел, bəlkім imanlı bala, yani imanlı Allah'a ışanışı ingirgen kişi etib yaratışı birden bir gıybətə layık bolğan zat Allah subhanahu wa ta'ala maqtavlarımız erişsəydi. Sürekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatları ve selamlarımız erişsəydi. Şu mübarek Ramazan aylarının bir kişisinde inşallah bugün söyləşiriz nefes turunda. Nəsə ol nefes? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de nefesini bizge iki türlü məğna bilen getirə. İki türlü məğna. Birincisi nefes ol min, özüm, yani ya özü turunda etlə, yani kişi özü. Hem ikincisi nefes degende bu kişinin özünün bir ölüşü. Nizmin neçəs deyib etəbiz. Yani onun şəfaəti, onun stressları, onun dünyalıqqa olan məhəbbəti, mənə bu kişiliknin bir ölüşü, qaysı anı bu dünyalıqlığa, güzellikə, maturluqqa, baylıqqa, yəki dərəcəyə, yəki ikinci bir bu dünyanın yalğanına iltüşü, şaqırışı bir əybir. Bu həmmə kişinin, hər bir kişində bulğan əybir. Hər bir kişinin özünün nəfəsi bulğan əybir. Həm Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytdı ulu cihad. Yani ulu cihad ol qaşan kılıç tutup düşmanğa karşı kurashı түгел, qaşan sabırlığın bilen özünün, yani sabırlık kılışı bilen özünün nefsine karşı kurashı. Bu ulu cihad deb atala. Şolay Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı özünün mübarek hadisinde cehennem otu, yani ад окутан желаниями, страстями nafsa. Yani cehennem otu özümüzün şuşa nefsimizin tilekleri bilen, şuşa dünyalıkka mehabet bilen şılgap alıngan. Cennet ağırlık bilen şılgap alıngan. Neşiksin anlarga? Cennet ol bütün özümüzün naşar tileklerimiz bilen. Yani bizning tileklerimiz közbesinçe ol dinge karşı, Allah'ımıza karşı, özümüzün yani fitri bulgan tileklerimizge karşı, avruğa, sırkavğa, bu dünyanın da, kilesi dünyanın da gazabına çakırışı bir eybir. Bizde şunday bir aytım da var. Zor alimlerinin birisi aytgan, cennetke kiru boşlay, lakin cehennemge tülep kirge kerek. Yani ne şekilde? Gıйбадат namaz kılırga, urazat tuturga, meşitlerge jürürge, kelebüş giyirge, sakal üstürürge besplatno. Bütünüsü de boşlay. Şoluk vakitta cehennemge kirir için tülerge kerek. Haram işler için, haram işimlikni işler için tülerge kerek. Haram jirge barır için, kirir için tülerge kerek. Hatın kız bilen zina kılığı için tülerge kerek. Yani bütün günahlar da tülevli. Şu an Kore'de aytile cehennem özümüzün tileklerimiz bilen şu naşar tileklerimiz bilen şılgap alıngan. Cennet ol ağırlıklar bilen şılgap alıngan. Nişik indi ağırlıklar? Yani gıйбадат ol bir yaktan lezzet deyip aytsak da ikinci yaktan olga baribir gamel iş. İrte bilen turup taharet alı, namaz oku, ol baribir gamel. Hem anı ötkelgende baribir sabırlık kerek. Şuna göre de biz anı cennetni şuşa sabırlık aşağı ötken deyip aytamiz. Endi bu nefesimiz alimler aytuvuncha nefes umuman iki ishga o'rinda bo'ladi. Ish derecede. Birinchi derece qaşan Allah'a itaat etmişsin. Umuman bir de Allah'a iman getirmeyen nefs. Yani Allah subhanahu wa ta'ala iman getirge koşkanda, yani tüp meselede bu turmuşta nefis
буйсынмаган нәфес, буйсынмаган кеше. Һәм бу нәфеснең иң астагы, иң начар нәфес. Икенче нәфес Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне таныган, әмма дә ләкин әмерләрен яки тыйганнарын тыйылмаган. Ягъни олуг гунахларда яки кеше гунахлардан даимчылык кылган кешене бу шундый нәфес. Һәм дә нәфеснең иң югарысы, нәфеснең иң биеге ул кайчан син үзеңнең теләгеңә караганда Аллаһ Тәгаләнең теләген зуррак, өстенрәк куясың. Без хәтерләмәбез, фәнис кардәш сөйләшкән идек. Ягъни нәфеснең иң олы өлеше кайчан Аллаһка иң якын кеше, шул вакытта кайчан син үзеңнең теләгеңне калдырып Аллаһ теләге белән яшисең. Ничек соң ул? Бу үзе бер зур бер тема. Ничек Аллаһ теләгәне белән яшәү, үзеңнең теләгеңне калдырып. Ягъни менә гади генә әйткәндә бер кичкенә генә пример. Без өйгә кайтабыз да үзебезнең якыннарыбыздан яки балалардан хатыннар таләп итәбез безне хөрмәт итәргә. Без аларны ашатмыйбыз, без аларны эшертмыйбыз, без аларны киендермыйбыз. Бөтенесен Аллаһ Тәгалә безнең кулыбыз аша бирә, ләкин аның төп бирүчесе Аллаһ. Ләкин таләп иткәндә без үзебезне Аллаһдан олырак куеп таләп итәбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне ашата, эшертә, бөтен үзебезнең хаҗәтләребезне бирә. Ләкин Аллаһ Тәгалә бездән шуны хәтле таләп итми, без ничек үзебезнең якыннарыбыздан, балалардан, хатыннардан, кешеләрдән, эшчеләрдән үзебезгә хөрмәт таләп иткән шикелле. Ягъни менә бу таләп итү, син Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә я янәшәсендә куясың үзеңне, я аның белән аннан өстенрәк куясың. Чөнки син таләп итәсең. Шул ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сиңа бөтенесен биргән вакытта шундый зур таләпләр куймыйча, ягъни сине селкитми, ягъни сине бу хәтта кафир дә ашый, ризык эчә, тормыш күрә, бала таба, бәхетне тоя. Шул ук вакытта без бу кешегә үзебезнең якыннарыбыз бер нәрсә бирмичә, үзебезне Аллаһка караганда да күбрәк таләп итәбез. Менә бу теләк, менә бу нәфес, менә шушының бер өлеше. Бу бик озын, бик глубокий кирү. Ничек соң нәфескә каршы торырга? Инде һәммәбез белгән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәфес белән бер әңгәмәдә хадис китерелә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям хадис китерелә. Ничек Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәфес белән сөйләшә. Менә шушы нәфес бер образда килеп Аллаһ Тәгалә каршына баскачтан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сорый: "Кем мин синең өчен? Кто я?" Ул әйтә: "Мин ул мин, син ул син. Я это я, ты это ты." Шуннан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны җәзага тарта, утка ыргыта. Уттан күпмедер мең еллар, күпмедер зур вакытлар үткәннән соң яңадан чакырып сорый: "Кем ул мин?" Нәфес әйтә: "Син ул син, мин ул мин." Шуннан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны зинданга, ягъни төрмәгә богаулап, оковларга бәйли. Күпме еллар үткәннән соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тагын чакыра: "Кем мин?" Нәфес әйтә: "Мин ул мин, ә син ул син." Шуннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә фәрештәләргә: "Монарга бер ризык та бирмәгез, бер су да бирмәгез." Һәм фәрештәләр моны тотканнан соң нәфес икенче көнне әйтә фәрештәләргә: "Илтегез мине Аллаһка, илтегез мине Аллаһка, илтегез мине Аллаһка." Һәм нәфес килгәннән соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сорагачтан соң нәфес әйтә: "Син минем Раббым. Син бөтен әйберне бирүчесең, һәм мин сиңа мохтаҗмын." Ягъни нәфесне бастырып була, иң зур, иң колай способ ул ураза тоту. Әгәр дә менә без хәзер ифтар кылдык, шулай бит? Менә ифтар кылдык. Безнең хәзер курсаклар тулган. Кемдер дозированный, кемдер недозированный. Менә шушы вакытта безнең намазыбыз ул бөтенләй икенче мәсьәлә. Бассың менә намазга, курсак тулы белән син господин. Курсагыңны куллана тота алмыйча, ух-пух килеп, син господин шикелле. Ни өчен? Чөнки синдә бернинди ихтыяҗ да юк. Синең тамагың тук. Син үзеңне кол булып хис итмисең.
сущность раба вообще не чувствуешь. Потому что всегда сытость, жылы, не нуждаешься ни в чем. Ләкин син ураза тотканда ашыйсың килә, эчәсең килә, эштән арып хәлдән тайдың. Бәлки ашаманга күрә аякларың ышый, кулларың ышый. Һәм Аллаһ Тәгаләнең намазы кылватта син кылсың. Сущность раба принял. Мәскенсең, аңлыйсың үзеңнең низменне, ягъни үзеңнең зәгыйфлегеңне, һәм аңлыйсың Аллаһ Тәгаләнең көдрәтен, Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтен. Бу нәфеснең бер тәрбияле усулы. Шулай ук галимләрдән аерылып әйткәндә, нәфесне тәрбияләгәндә әйттеләр, нәфесне тәрбияләү менә шушы ничек синең бәлкем төрле кешенең төрле нәфесе, төрле әйбергә стресс бар. Менә аны бетерер өчен аны анардан тыясың. Телевизор карыйсың икән, телевизорны чыгарып ташлыйсың. Телефонда артып утырасың икән, подарить итәсең, кнопочный телефон аласың. Ягъни син аны тыясың полностью, нишисең, ишекне ябасың. Алып булмый, нитеп булмый. Бер булган индеец әйтелә, индеец, ислам динендә булмаган, мусульман булмаган индеец. Һәм нәрсә генә бу? Кул күтәреп, ни күреп, үзенчә дога сорамасын, ни сорамасын, моның бөтен догалары шулай кабул була. Моның белән бөтен шундый мөгъҗизалар була. Моның бернинди проблема да юк. Монда килгән була шейх, зур хәзрәт, кем дәгъват белән шөгыльләнә, һәм дәгъват белән килгәннән соң монардан сорый. Баңа әйтәләр, синең динең бәлкем дөрес түгелдер, менә аның дине дөрестер, чөнки аның бөтен сораганы, аның бөтен теләгәне барлыкка, ягъни шыңга аша. Һәм бу шейх бу дәгъватка барган мәшуше индеецияны бара да сорый. Ничек син шундый дәрәҗәгә күтәрелдең? Как ты достиг такого? Ул әйтә, мин ди һәр вакытта миңа ди бер нәрсә килсә, яки минем бер нәрсә булса, һәр вакыт сорадым. Мин телимме аны? Әгәр дә мин теләсәм аны, мин һәр вакытта киресен эшлидерим ди. Что бы я ни желал, я всегда делал наоборот. Теләсәм алмыйдыр, теләмәсәм аладыр. Шуннан соң шейх әйтә монарга: син шундый дәрәҗәдә Аллаһ юлына син басырга тиешсең, Аллаһны инанырга, Аллаһка ышанырга тиешсең ди. Һәм теге бер секундта әйтмәде, в тот же момент отвечает: мин ислам динен кабул итәм ди. Шейх гаҗәпләнә. Гади кешеләрне теге 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ел, ярты ел, 5 ел, 10 ел чакырасын дингә килмиләр. Ә бу сразу шундый үзенең дәрәҗәсендә була күрә, шундый кешеләр авторитет була күрә, сразу әйтә: мин ди ислам динен кабул итәм ди. Теге ничек шулай? Ул әйтә: мин үземнең нәфсемнән сорадым. Ислам динен кабул итәсеңме дип. Ул әйтте: юк ди. Шуңа күрә мин ислам динен кабул итәм ди. Менә шуңа күрә безгә нәфсебезгә һәр вакытта каршы торырлык способлар бар. Икенчесе галимнәр әйттеләр, ул кайчан син әгәр нәфсеңне тыя алмыйсың, ягъни бар шундый нәфес, яки менә шәфагать, урамга чыксаң, хатын-кызлар бөтен җирдә бар, тыя алмыйсың. Менә аны нитер өчен күрмәсен Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ураза әйтергә тотыра кушты, һәм шунарга өстәп, әгәр дә ураза да ярдәм итмәй икән, эштә дуайна исмин аласың. Икеләтә эшлисең. Яки бөтен җиргә бакчага барып эшлисең. Ягъни үзеңнең вакытыңны тутырасың, нагружать итәсең. Кешеләр әйтәләр инде, на работу уходит головой дип әйтәләр. Эшкә шумасың, чтоб синең нагрузка булды нәфесеңнең теләкләреңә. Өченчесе, әлбәттә инде ул дуга. Буның берсе дә эшләмәс, әгәр дә Аллаһ субхана ва тааляның теләге булмаса. Шуңа күрә безнең дуга кирәк. Аллаһ Тәгаләдән нәфесебезгә каршы торырлык иң зур корал ул дуга. Хәтта әйтелгәнчә, исегездә менә күп сөйләгән бар бер кардәш, әлхәмдүлиллаһ, ул кардәш 10 ел буена буның кичкенә 18-19 яшьтә никахлаганнан соң балалары булмый. 10 ел буена булар нәрсә генә эшләмиләр хатын белән. Баралар тегенди защити, мондай защити, мондай эшлә, тегенди эшлә, булмый бала. Бирми Аллаһ та. Тегесе дә исән, монсы да исән. Теге әйтә, менә ди, килеп җиттен ди, хәзрәт шундый моментка ди, что ди, җәди хатынны икенче хатын алырга кирәк ди. Ну, аерылырга ди. Бездә теге кабул ителмәгән икенче хатын алу белән нимә? Яки үземә кул салырга ди. Хатынны ташлый алмыйм. Кул салырга карар кылам ди. Якынрак бара, что мне ближе ди, суицид, ягъни ближе ди, чтобы убить себя ди. Уже невыносимо ди, уже хатын белән ни белән уже невыносимо ди. Чыктым да ди, арт бакчага, умит артына, акчны артына. Җирне кырып, җирне кыйный, җылый Аллаһ Тәгаләдән сорадым ди. Я Раббым, кичер мине, мен гынахлы, мен җүнсез, миннән дә начар адәм баласы юк.
Мин гынахлы, зәгыйф. Монсын эшләдем, кичер мине, я Раббым. Бу сынаудан мине битер. Бу сынауны миннән үтер. Жә ал, жә бир баланы, жә ал бу дөньядан, я Раббым дип сорадым ди. Бер атнадан соң хатыны әйбер килә, что тест белән, ни белән? Моның все нормально. Болар әйтәләр, ошалмыйлар инде. Тагын берне алар, тагын итә, тагын барады. Барыбер ахыры хәтле ошалмыйлар, уже врачка әйткәннән Аллаһ Субханаһу ва Тааля монарга малай бирә. Ягъни дуга нинди генә син гынахлы булмасын, нинди генә син теге җүнсез булмасын, Аллаһ Субханаһу ва Тааля күңелрәк белән тартылып сораганда, ихлас күңел белән сораган дуганы кабул итә һәм җавап бирә. Шуңа күрә башта үземне чакырамын, соңыннан сезне нәфсебезгә каршы көрәшергә. Шушы юлларны үзебездә булырга һәм аңларга, нәфеснең артыннан иярүчеләрнең һәрвакыт ахыры печальный була, һәрвакыт ахыры начар була. Җәһәннәм һәм бу дөньяда, теге дөньяда да авырлык, хәсрәт.